carbon. So anomalous behavior of carbon is exhibited by the second period elements. So all those elements which are present in the second period. So what are the reason for exhibiting anomalous behavior? So the following are the reasons for exhibiting anomalous behavior. So ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕಾರ್ಬನ್ 1086 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಅಪ್ ದೇರ್. So ionization enthalpy of carbon is 1086 and for silicon it is 786. So please make a change in that. So these are the following reasons for which the carbon is exhibiting anomalous behavior. So absence of d orbital, small atomic size, high electronegativity, and high ionization enthalpy. So let's see what all the anomalous behavior or the anomalous properties exhibited by the carbon. So here in the case of carbon, since it is a small in size and as the lowest atomic volume, the carbon is the hardest element in group 14. Okay, so carbon is the hardest element. And among the elements of group 14, carbon has the highest melting and boiling point and has the highest ionization enthalpy and most electronegative element of the group. So ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Yes, sir. Yes. Okay, and in the last class I was not able to answer for CV of the questions. ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ we can observe inert pair effect. So in what specific case you can observe inert pair effect is, inert pair effect is majorly observed in the case of heavy metals. ಸೊ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಆ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ above elements. You can observe this inert pair effect in the down the group. And silicon plus water ನಮಗೆ H2 ಬರಲ್ಲ, since silicon is a non metal. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ವಾಟರ್ H2 ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So if I just miss out seeing the chat box to answer any of your questions, just remind me. I'll just see that. Okay. So ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ 14 ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಜೊತೆ ಹೈ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಮತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೇಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. And due to the absence of d orbital, we know that vacant d orbital is absent in the smaller size elements, that is in the second period elements. So as a result, it cannot extend its covalency. So carbon covalency extend ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು covalency is restricted only to 4. So you can observe here the orbital diagram which we have which is there. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಕೆಂಟ್ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ, ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದೆರಡು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಗೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದ್ರೆ
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 3D ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ the elements other than carbon of this family can extend their covalency. ಕೋವಲೆನ್ಸಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ದು SiF6 ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕೋವಲೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, with an hybridization of sp3d2. So ಹಾಗಾಗಿ because of the presence of vacant d orbital they can extend their maximum covalency, but absence of vacant d orbital ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅದರ ಕೋವೆಲೆನ್ಸಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. And before going to that, carbon has a tendency to form p-pi bonding. So carbon has formed tendency to or ability to form p-pi multiple bonds. So carbon ಯಾವುದೇ ಒಂದು multiple bond formation ಮಾಡಿದ್ರು p-pi multiple bonds formation ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ p-pi ಯಾವುದನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ p-pi d-pi ಇವೆಲ್ಲ ಹೆವಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೆವಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ p-pi ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So and then a very important property of carbon which you people have even studied in your lower classes, the carbon atom has a tendency to link with one another. So it has a tendency to link with one another. So our tendency ಏನಿದೆ catenation. Yes, so ಅದನ್ನ ನಾವು catenation property ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So they linked with one another through covalent bonds. So to form chains ಆಗ್ಬೋದು, rings ಆಗ್ಬೋದು, which you have already come across in the organic part. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಓದಿದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನಾವು ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ we are very familiar with the chains and ring structures. So and these property is said to be catenation. So remember the carbon is the one of the element in the whole periodic table which shows the maximum catenation. Okay, so the carbon atom shows this property which is known as catenation property. So why this carbon is showing catenation property is because of the strength of carbon-carbon single bond. So how strong the carbon-carbon single bond is. So ಆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ the size of carbon is very small, right? So ಕಾರ್ಬನ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಸೈಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ನೀವೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದ ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ.
ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ದ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೆಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ I mean, because of this property, they form thousands of compounds and multiple bonds in alkenes and alkynes. So we can see why the catenation here. Catenation is self-linking of atoms, and they form straight or branched chains or rings, which is made up of covalent bonds. So we can see the bond enthalpy here, the amount of energy required to break the bond. So ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅದು? Yes, sir. Yeah. Okay. So because of that, carbon bond energy very large, carbon forms long straight or branched carbon carbon chain or rings of different sizes and shapes. So you can see some of the examples which is given there. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಈಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ, ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಡ್ ಅಂತೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್. ಲೆಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಅದೆರಡು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರ್ಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೆಡ್ ಅಂತೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ allotropes ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. So I hope that you people have already come across allotropes of carbon in your lower class, isn't it? Yes, sir. So ಅದೇ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ you might not be studied more about the allotropes of carbon. So here we'll get into deep discussion about allotropes of carbon. So first of all, we'll see what is allotropy. What is the definition of allotropy? ಅಥವಾ allotropy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So the phenomena of existence of an element in the two or more forms. The existence of element in more than one form ಅಂತಾನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ two or more forms. And these allotropes has same physical, different physical but identical chemical properties. So ಈ ಒಂದು allotropes ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ
the chemical properties will be the same. ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಂದಾಗ ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. So carbon here exhibits many allotropic forms, and few of them, few of the forms of allotropes we already know. In that we can categorize the allotropes of carbon into two parts. One crystalline part, ಇನ್ನೊಂದು amorphous part. Crystalline part ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗ್ರಾಫೈಟು, ಡೈಮಂಡು, ಫುಲ್ಲರೆನ್ಸ್, ಬಕ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫುಲ್ಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಅಲೋಟ್ರಾಪ್ಸ್. ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಅಲೋಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೂರು ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರೇ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫುಲ್ಲರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ HW ಕ್ರೊಟೋ ಅಂಡ್ ಇ ಸ್ಮಾಲೆ ಅಂಡ್ RF ಕರ್ಲ್. ಸೊ ಅವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಡೈಮಂಡ್, ದ ಫಸ್ಟ್ allotrope of carbon, that is diamond. So diamond is a crystalline allotrope. So it has a tetrahedral geometry. Tetrahedral geometry ಬಂದ್ರೆ hybridization ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? sp3. So each carbon atom undergoes sp3 hybridization in the diamond. This is very important. Hybridization of carbon in the diamond ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅದು sp3 hybridization ಆಗಿರ್ತದೆ. So in which one carbon is linked to 4 other different carbons tetrahedrally. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಟಮ್ಗಳು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ carbon atoms what we have that are going to be directed in the form of tetrahedral. So in this case each carbon atom is bonded to 4 other, as I told, and all the 4 electrons involved in bonding, and there is no free electron in the diamond. Because of extended covalent bonding, so diamond is going to be the hardest substance on the earth. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಡೈಮಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಏನೊಂದು ಡೈಮಂಡ್ ನ ಯಾಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ, so the bonding will be very strong. So already in the beginning I told that carbon single bond ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ as the hardest substance.
ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶೋ ಕೆಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಯು ನೋ, ಇಫ್ ಯು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಸ್ ಕೆಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. But there is not much extension of catenation as shown by the carbon. Okay. And then moving on with this. So some of the uses of diamond. So before going to this, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ 154 picometer. So it is going to be 154 picometer. So this is also important. So diamond alli the carbon single bond length ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 154 picometer ಇರುತ್ತೆ. So you can remember that also. And ಡೈಮಂಡ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಯು ನೋ ಇಟ್, ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಪ್ರೆಷಸ್ ಜೆಮ್ಸ್. ಶಾರ್ಪನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಅ ಟೂಲ್ ಟು ಶಾರ್ಪನ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಶಾರ್ಪನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಅ ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್, ಅದನ್ನ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. used for making bores and rock drilling. So in these cases we use diamond. Hope I'm like, you know, you people are cleared with the diamond. So we can move on to graphites. So next we will move on to graphite. So graphite ge bandre namge, so you can see the structure of graphite there, 2D structure. Sheets are fused. So ಒಂದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು 3 ಅದರ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲೇನಾರ್ ಎಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ತರ ರಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು ಅದರ್ 3, ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ,
and each carbon is sp2 hybridized here, and the carbon bond length here is going to be 141 picometer. So it is going to be 141 picometer. And these layers ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ, in the case of ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ they also form sheets like structure. Since they form sheet like structure here, so ಆ ಶೀಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಶೀಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶೀಟ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಶೀಟ್ ಮಧ್ಯ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಶೀಟ್ ಗಳ ಮಧ್ಯ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 340 ಪಿಕೋಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಶೀಟ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಶೀಟ್ಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 340 ಇರುತ್ತೆ, 340 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. and this one more free electron which is present here, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಏನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫುಲ್ಲರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಫುಲ್ಲರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಡೈಮಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, and because of this weak van der Waals forces, the layers of graphite can slide one over the other. ಆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಲೇಯರ್ ಗಳು ಏನಾಗಬಹುದು, ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ನಾನೇನೆ ಬೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಒನ್ ಓವರ್ ದ ಅದರ್. So because of this soft and slippery nature, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡ್ರೈ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಪರ್ಪೋಸ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಪರ್ಪೋಸಸ್ಗೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವಾಟ್ ವಿ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರ್ usage of oil is not recommended for the lubrication, there we use this graphite, since this is a dry lubricant. Graphite is an dry lubricant. ಸೊ ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ see that the machines are working properly.
Is that clear? Yes, sir. Graphite Yes, ಇಂದ sir. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ವಾ? Okay. So you can see here the forms 3 sigma bonds, fourth electron forms pi bond. Electrons are delocalized throughout the sheet. So ಆ ಒಂದು electron ಏನಿದೆ ಅದು delocalize ಆಗುತ್ತೆ and they conduct electricity. So van der Waals forces of attraction ಇರೋದ್ರಿಂದ the holds the layer together. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಲೇಯರ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೇಯರ್ 340 ಇರುತ್ತೆ, ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ 141 ಇರುತ್ತೆ. Coming to the uses of graphite, you can see what are the uses of graphite we have. So most of the uses here you people have already come across and have seen in your daily okay. So those are the uses of graphite. So next, moving on to the differences between diamond and graphite. So these are the differences between diamond and graphite. So you can see the differences, just you can take a screenshot of that. So you can go through the differences between the diamond and graphite. Even this will be asked in the exams, and it's better if you people remember this. So next we have a very important part that is fullerene. So as I told, fullerene was discovered in 1985. So this is also called as soccer ball shaped ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಕ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫುಲ್ಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So this fullerene is made by heating graphite in an electric arc. So it is produced by using graphite only and by heating this graphite in an electric arc. And this Buckminster or fullerene, which is formed by heating graphite in an electric arc in the presence of an inert gas such as helium or argon. So ಆ ಒಂದು helium gases ಅಥವಾ argon gases presence ಅಲ್ಲಿ we are going to produce this fullerene by heating the graphite. And the Suti material which is going to be formed in the form of vapor. So because of that high temperature, graphite ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು evaporate ಆಗುತ್ತೆ in the form of vapor. ಅದನ್ನ ನಾವು condensation ಮಾಡಿದಾಗ, so in the by the condensation of that we'll get C60, carbon 60. So this is the fullerene. So ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ we'll have a small traces or small quantity of C70 also. So ಎರಡು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ present. Okay, as you have mentioned that in the C60 molecule,
all the carbon atoms are sp2 hybridized. ಎಲ್ಲವೂ sp2 hybridized ಆಗಿರುತ್ತೆ. And this C60 molecule is composed of 20 hexagons and 12 pentagons. So I'll just show that. So the fullerenes consists of carbon atoms nearly about 350, more than 350 carbon atoms. ನೀವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 350 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದನ್ 350 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. And it is, you can see that is a cage like structure also, cage like structure, and it is the shape of soccer ball. It's called Buckminster fullerenes. Okay, so illi as I told, 26 membered ring andre hexagon, 12 5 membered ring andre pentagon. 6 membered ring ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು 5 membered ಜೊತೆನಾದ್ರೂ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ 6 membered ring ಜೊತೆನಾದ್ರೂ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ 5 membered ring can only fuse with 6 membered ring. And all the carbon atoms here has sp2 hybridization, and they form 3 sigma bonds. So ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅದೇ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, and that electron here is responsible for the aromatic character of the molecule. So this is very important. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ aromatic nature or aromatic character of molecule. And also this Buckminster fullerenes is also a good conductor of electricity also. Okay, so again because of the electrons only they can also conduct electricity. So ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ನಿಮ್ಗೆ 143 ಪಿಕೋಮೀಟರ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 138. We even call it as buckyball. ಸುಮಾರು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೀತಿದ್ನ buckyball, soccer ball, Buckminster fullerenes, cage like structure. So there are many other names. So all these 3 allotropes of carbon are crystalline form. So the next amorphous form of ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ allotropes of carbon ತಗೊಂಡ್ರೆ amorphous form ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋಕೋ and charcoal present ಆಗಿರುತ್ತೆ. All these are going to be in the amorphous form. We'll see one small video content on this allotropes of carbon, so that it will help you people to understand more on this. Anomalous behavior of carbon. In this concept, we will study about allotropes of carbon. Allotropes. Allotropy is the existence of an element in more than one form, having the same chemical properties but different physical properties. The various forms of an element are called allotropes. Allotropes of carbon. Carbon exists in 2 allotropic forms: crystalline allotropes, amorphous allotropes. Crystalline allotropes: diamond, graphite, fullerenes. Amorphous allotropes: carbon block,
lamp block, coke, charcoal. Let us discuss about crystalline allotropes. Diamond. It has a crystalline lattice. In a diamond, each carbon atom undergoes sp3 hybridization. Each carbon is linked to 4 other carbon atoms in a tetrahedral fashion through a sigma bond. The carbon-carbon bond length is equal to 154 pm. It has rigid covalent bond network, which is difficult to break. It is the hardest substance on Earth and it has very high melting point. It acts as an electrical insulator. Graphite. It has layered structure and these layers are held by van der Waals forces. In graphite, each carbon atom undergoes sp2 hybridization. Each carbon is bonded to 3 other carbon atoms through a sigma bond. The 4th electron forms a pi bond. The carbon-carbon bond length with the layer is equal to 141.5 pm. Each layer is composed of hexagonal rings of C atoms. It is quite soft and its layers can be separated easily. It is a good conductor of electricity. Fullerenes. These are discovered by H.W. Kroto, E. Smalley, and R.F. Curl. These are made by heating graphite in an electric arc in the presence of inert gas, helium or argon. They are cage-like structures or soccer ball. It is called Buckminster fullerenes. All the carbon atoms are sp2 hybridized and it has both single and double bonds. Carbon-carbon bond length is equal to 143.5 pm. Carbon-carbon double bond length is equal to 138.3 pm. C60 contains 20 6-membered rings and 12 5-membered. So you can observe this is the 6-membered ring, which is fused with the 5-membered ring. So 6-membered ring can fuse with the 5-membered or 6-membered, but 5-membered has to be fused with only 6-membered. Spherical fullerenes are also called buckyballs. Let us discuss about amorphous allotropes. Carbon block, coke, charcoal. Carbon block. It is obtained by burning hydrocarbons in a limited supply of air. Charcoal and coke. By heating wood or coal at high temperatures in the absence of air, charcoal and coke are obtained. Okay, so that is about the allotropes of carbon. And this graphite is chains, branches, and rings. We have seen structure of so and this graphite is thermodynamically most stable allotrope. So ನಿಮಗೆ allotropes ಅಲ್ಲಿ most stable allotrope ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ that is going to be the graphite. So graphite is thermodynamically most stable allotropes, so that you have to remember. Okay, so that is about allotropes of carbon. So next we will move on to some of the important compounds of carbon. So carbon the important compounds. So first ನಮಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು carbon monoxide. So preparation of carbon monoxide. So in that so direct combination of carbon in limited supply of air
yields carbon monoxide. You can see in the first reaction, limited supply of air ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನೋಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So in a laboratory method or in a small scale, the pure CO, pure carbon monoxide can be prepared by using formic acid. ನೀವು ನೋಡಬಹುದಲ್ಲಿ HCOOH. This is the formic acid. So ಇದನ್ನ ನಾವು concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4 is an dehydrating agent which removes water. Okay, so ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ H2O. ಸೊ ಆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ CO ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನೋಆಕ್ಸೈಡ್. Okay, and even with the help of oxalic acid also you can prepare carbon monoxide. That is also again in the presence of concentrated H2SO4 which removes water molecule, and here again carbon monoxide is formed. So the eradu method you can use for the preparation of carbon monoxide. ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಥಡ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೀಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಕೋಕ್ ತಗೊಬಹುದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಕೋಕ್ ನ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಓವರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನೋಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ CO ಪ್ಲಸ್ H2 ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. Okay, so if you are going to pass carbon over a steam, you'll get carbon monoxide and H2O. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನದು ಬಂದಿದೆ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಸಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. And if we replace steam by air, ಸ್ಟೀಮ್ ನ ಏನು ಸ್ಟೀಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಏರ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ CO ಮತ್ತೆ N2. CO and N2 instead of H2 we have CO and N2. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Very much important. Should know the composition of water gas or synthesis gas and composition of producer gas. So this is the commercial method of preparation of carbon monoxide. These two gases, water gas and producer gas, are going to be the very important industrial fuels. Water gas ಅಥವಾ producer gas ಏನಿದೆ ಅವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನೋಆಕ್ಸೈಡ್ ಗಳು ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನೋಆಕ್ಸೈಡ್ ಗಳು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನೋಆಕ್ಸೈಡ್ ಫರ್ದರ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್.
So coming to the chemical properties of carbon monoxide. So ನೋಡಿ, the chemical properties of carbon monoxide ಅಲ್ಲಿ carbon monoxide acts as a reducing agent. So this about this carbon monoxide we are going to study in the second year in the chapter metallurgy. So ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? We are going to use this carbon monoxide as reducing agent to extract the metal na extract ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. So from its oxide ore we are going to separate the metal. ಇಲ್ಲಿ equation balancing ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 23 ಅಲ್ಲ ಅದು. So ferric oxide ಏನಿದೆ it reacts with carbon monoxide to produce iron. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಮತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ಜಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಏನು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನೋಆಕ್ಸೈಡ್ acts as an reducing agent. It is a powerful reducing agent which is colorless, odorless, and almost water insoluble gas. Carbon monoxide is water insoluble. And if we see the structure of carbon monoxide, so this is the structure of carbon monoxide here. So there are one sigma and two pi bonds. You can observe one sigma and two pi bonds. And carbon atom possesses a lone pair of electrons, which is represented by the Lewis dot structure. Lewis dot structure ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ Lewis dot structure ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. So on that note you can write. So ಈ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು CO ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಡೋನರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಮೆಟಲ್ carbonyl. About this also we are going to study in the future classes. And coming to the some of the hazards caused by or the demerits of this compound ತಗೊಂಡ್ರೆ, it is highly poisonous nature. ಅಥವಾ this gas is a highly poisonous. So ಇದು has a ability to form a complex which is ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೊತೆ CO can form a complex which is more than 300 times stable than oxyhemoglobin complex. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಅದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಗಿಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನೋಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ ಒಂದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ 300 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದರೆ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, ದಿಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇನ್ ದ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. So if it stops carrying oxygen, what it will results in? ಎಲ್ಲರೂ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? No, sir. ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it results in the death. So the content, the percentage of carbon monoxide content increase ಆದ್ರೆ it is a poisonous to human body. Okay, so that is about carbon monoxide.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, which is again a very important thing. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಬಷನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಏರ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಕಂಬಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. And even if you burn hydrocarbons like methane, ethane, propane, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನೀವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗನೋ ಅಥವಾ ಕಂಬಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗನೋ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. Okay, so there is a lot more difference between dilute and concentrated. So HCl oxidizing and non-oxidizing. ಹೇಳಿ. Non-oxidizing. Non-oxidizing. Okay, so non-oxidizing ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ CO2 ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ CO2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಲಿ 0.03% ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ನೀವು? ಕೇಳಿದಿರ, ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಬಯಾಲಜಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ CO2 into carbohydrates such as glucose. ಅಲ್ವಾ? ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದಿರಾ ನೀವು? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, the process of photosynthesis is converting this into carbohydrates. ಯಾವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ವಿಚ್ we inhale. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಓಡರ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಸು. So it has a low solubility in water. It doesn't going to be completely soluble in water. Low soluble irutte. So idu water jote soluble ಆದಾಗ, you can see here the action of water. H2O
CO2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, H2CO3 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್, ವೀಕ್ ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಫಸ್ಟ್ OH ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ HCO3 ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ H2O ಗೆ ಒಂದು H ಆಡ್ ಆಗಿ H3O+ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ H ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ H ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ H3O+ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು H2CO3, ದಿಸ್ ಇಸ್ H2CO3 ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ H2CO3 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ HCO3. ಓಕೆ, ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಬಫರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಫರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ಟರ್ ದ pH. ಓಕೆ, pH ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ಟರ್ ದ pH. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ pH ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ 7.2 ಇಂದ 7.4 ತನಕ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬ್ಲಡ್ pH ಲೆವೆಲ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಂಟೈನ್ ದ pH ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಅಂಡ್ CO2 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸಸ್? ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ CO2 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್? ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮೇನ್ ಕಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ರೈಸ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ CO ಅಷ್ಟು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಇರಲ್ಲ CO2 ಗ್ಯಾಸ್. CO2 is not as poisonous as the CO. So but also because in increase in the concentration of CO2, it leads to many other disorders and also some serious consequences. Clear?